testni olamiz. Barimiz testni olib, keyin temani ochamiz. Biroq soatning boshlanishida biz ne qilamiz? 6 darajali esingizga solamiz. Birinchisi, temani o'qib, Ho'p, ikkinchisi, arzon sizlarning o'yin to'liq turamiz. Azila, vaqti tura foydalan. Alina. Qo'l ko'tarib tuyla. Hozir endi soatning 6 darajasini qaytarib oldik. Endi bari soatning boshlanishi jahonni manayda boshlaydi. Soatning oldinda biz manayimizni ko'tarib olamiz. Kelinglar, birinchi top. Kelinglar, qarabman bosib ko'raylik, ichidan men chiqargan. Barız manayısı götür oldu. Balдар, bugungi safta biz 2 topga bölünüz, izil bölüşülür, jana sayohatchilar. Bu topturgan meselelerni shunday o'tirishlar bo'yicha bo'lib, biz topturgan globuslar bilan bo'linamiz. Azirga globusni bosganda to'ng'arning ati chiqar, kimga qaysi top chiqsa, o'sha topga harakat etasiz. Kelinglar. Balдар, saftin yurishinde men sizlarga shunday stakanda toprak berib, anan ko'chat berib. Har bir javob bergan o'quvchi birdan ko'chat olib, o'sha stakanga nima qilamiz? Toprakqa o'tirg'izamiz. O'tirg'izib, aqrinda qaysi topda qancha ko'chat bor sanaymiz. Balдар, bugun topshirma qaysi temali? Ekologiya. O'sha daraxtda gullar nega bo'lmay turadi? Açılmay turishadi. O'shalar biz nima qilishimiz kerak? Saqlashimiz kerak. Biroq hozir bu daraxtimiz o'rtanayda turadi-da. O'ttor barga qarasan, biz tez arada buni nima qilib qolishimiz kerak? Bu daraxtni saqlab, gullarni ochishimiz kerak. Saqlash uchun nima qilamiz? O'tni o'chiramiz. Kimdir chiqib o'chiradi? Fırın aç. Oku. Ekologiya degan emni. O'qishlarga qaraymiz. Bizda qursab turgan Dünya yaratılışı. İlk o'qish. Surani o'qiymiz. Ochib o'qiy bering. Sen tabiatni qo'g'g'o uchun nima qila olasiz? Biz tabiatni qo'g'g'o uchun tashlandilarni chiyib, dunyoni toza qilib, yordam beramiz. Azamat. Undagi kelib. Komanda qara. Tabiat emne uchun qo'rg'osh kerak. Tabiatni
Tabiatı taşlamay özümlük egip karışkıracak. Özümlükte egip baqtiraqta o'tirib be. Endi bugun ko'targan temamiz Dünya ekologdun ko'zi menen deydi. Dünya degan ne? Kim qanday tushunasiz? Planet biz. Planet? Da, Biz yaşayan. Hozir biz ekologiya degan so'zning ma'nosini tushunolsak, ekologiya degan so'z qaysi tildan kelib chiqibdi? Kim aytibdi? Саламатсыздар балдар. Мен Энрих Геккель, 18 жылында экология сөзін киргизгем. Gekleri. Al 18 yılında ne kılıptır? Ekologiya degan so'zni kirgizibdir. Bu ekolog kim? Oyun açın. Planeta astari. Ekolog degan biz yaşagan dunyoda qo'yasizmi? Ekologiya yaratilish. Oşonu izildigen adam kim ekan? Ekolog edi. Endi balдар sağlıqsыз maqsat bilan tanishalik. Barimiz qo'nqoy bo'lib turamiz. Bugun biz qanday maqsadlarga yetishimiz kerak? O'quvchilarga ekologiya tushunigi jөнүндө ma'lumot berүү, aylana чөйрө жана жаратылышты коргоонун мааниsin түшүндүрүү. Barimiz ekologiya жөнүндө түшүнүк алып, аны кантип коргойбуз үйрөнөбүз. Окуучулардын ой жүгүртүүсүн, талдоо жөндөмүн өнүктүрүү жана жаратылышка болгон кызыгуусун арттыруу. Biz yaratılışqa azı деле кызыгабыз, бирок ошол жакшы көргөн жаратылышты кантип коргойбуз? Кийинкиси жаратылышты сүйүүгө, айлана чөйрөгө кам көрүүгө жана экологиялык маданиятты сактоого тарбиялоо. Биз тоого эмне кылган барабыз? Эс алган барганда, ал жерде кандай эс алыш керек, эс алып бүткөндө эмне кылыш керек, ошолорду үйрөнөбүз. Азыр биз экология деген сөздүн маанисин түшүнөбүз. Экология деген сөз кайсы tilden gelip çıktı? Kim aytыптыр? Саламатсыздар балдар. Мен Энрих Геккель, 18 жылында экология сөзін киргизгем. Demek ekologiya bu Бардык жаныбарлар жашаган жер. жашаган жери. Demek ekologiya. Эми балдар карайбыз. Балдар адам жаратылыштын бир бөлүгү. Биз жаратылышка кандай зыян алып келсек, ошол эле зыяндар кайра өзгө келет. Кантип келет? Мисалы, уланган аба, булганган суу. Мисалы, көп ишканаларда булганган сууну кайга чыгарып салышат? Чоң сууларга, көлдөргө кошуп салышат. Ошол нерсе туурабы? Туура эмес, аларга атайын чыгып калуучу каражаттарды ойлоп табышыбыз керек. Бирок азыркы учурда талаага биз жер семирткичтерди чачабыз дагы эмне кылып салабыз? Аны суу менен кайра жууп салабыз, ал булганган суу кайга барып кошулат? Чоң сууларга, көлдөргө барып, кайра эле бизге эмне алып келет экен? Зыян алып келет. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек экен? Ал сууларга атайын дамбаларды орнотушубуз керек, же чыгып калуучу каражаттарды. Анан азыркы учурда жылуулук иштеп жатат, Марстан чыккан улуу заттар булганган аба кайга таркайт? Асманга таркайт, асманга таркайт. Ал адам биз эмне кылабыз биз адамдар? Дем алабыз. Ошол нерсе туурабы? Ал бизге зыян алып келеби? Зыян алып келет. Ошондуктан биз бак-дарактарды эмне кылышыбыз керек? Сугарып өстүрүшүбүз керек. Себеби бак-дарак канчалык көп болсо, аба ошончолук тазарат, бизге кычкылтекти көп чыгарып берет. Киребиз, токойго эс алганы барсак, өзүбүздүн артыбыздан эмне кылып кетебиз? Жыйып, таштардыларды жыйып кетебиз. Ал жерге өртөп салабызбы токойго? Өртөбүз. Эмне болуп кетиши мүмкүн токой? Өртөнүп кетиши мүмкүн. Эми биздин жашаган табият, жаратылышыбыз 4 мезгилде кандай өзгөрөт? Өзгөрбөйбү? Жазында башка, карайбыз. Бул кайсы мезгил экен? Жазында эмне болот? Гүлдөр ачылат, өрүкүлдөй, канаттуулар жылуу жактардан учуп келишет. Бул кайсы мезгил? Жай, алмалар, бышык, көлдө эмнелер жүрөт? Балыктар, демек күн жылуу. Дарактар саргайып, жалбырактар түшүп,
барлық мөмөжемиштер ушушан окуйны бардык айылда чөйрө кандай түс керек? Сары түс э? Дарактар саргайып калган убакыт. Эми акыркысы кайсыл мезгил? Эми карайбыз. Жер эненин даттануусу дейт. Бул сүрөттө карасаңар жер эненин даттануусу дейт. Биз эмне кылсак, жер эне ыйлап бизге капа болот экен э? Биз кандай адаттарды жасасак. Эми бул сүрөттү карайбыз. Жер эне эмне болот? Жер ыйлап абдан капа экен. Эми ушул жерде тургандардын ичинен биз тандайбыз. Биз эмне кылсак жер ыйлап атат э? Азыр кол көтөрүп чыгабыз. Эмне кылсак жер ыйлайт, ошол нерселерди тандап эмне кылабыз? Жабырабыз э? Жердин неге ыйлаганын аныктадык э? Демек, жер эмне кылсак ыйлайт экен? Таштасак э? Чириген мөмөжемиштерди э? Өзүбүз ичкен суусундуктун идиштерин таштасак, жер эмне болот экен бизге? Капа болот экен э? Мени жакшы карашпайт, мени таза турушпайт деп э? Эми жерди сүйүнүш үчүн биз эмне кылабыз? Карасаңар, биз эмне кылсак, жер бизге кубанат экен э? Сүйүнүп, рахмат айтат экен. Азыр ошол адаттарды эмне кылабыз? Бул жактан алып, жерди сүйүнөбүз э? Жаратылышка гүл отургузак, жаратылыш сүйүнөт. Демек, балдар, карайбыз. Таштанды таштасак жер эмне болот экен? Капа болот экен э? Ыйлайт экен. А биз көчөт отургузсак, чумчуктарга уя салып берсек, таштандырарды жыйласак э? Өсүмдүктөргө суу куйсак, көчөт отургузсак, жаратылыш эмне болот экен? Сүйүнөт экен э? Биз таштанды таштаганда дагы эмне кылышыбыз керек экен? Идиштерди өзүнчө э? Кагаздарды өзүнчө бөлүп ташташыбыз керек экен э? Анан мүмкүн болушунча жаратылышка эмне кылышыбыз керек? Көп көчөт отургузушубуз керек. Алар эмне кылат бизге? Дем алып аткан абаны таза кылып берет э? Анан серпилгенде дагы дарак көп болсо ал жерди эмне кылбайт? Тазалабайт э? Себеби дарактын тамыры жерди эмне кылып калат? Сактап калат э? Балдар, эми биз бүгүнкү сабакта алган билимдерибизди бышыктайбыз. Бул жерде сүйлөмдөр бар. Ушул сүйлөмдөрдү бириктирсек, бизге жаратылышка аяр мамиле жасоонун эрежеси келип чыгат. Баарыбыз ушул эрежелерди бириктиребиз, сүйлөмдөрдү. Ортодо иштейбиз, топто иштейбиз. Баарыбыз шалкуулап сүйлөмдөрдү бириктиребиз. Кагазды үнөмдөсөң коюп сактап каласың. Жарыкты өчүрүү менен электрди үнөмдөсөң жана сактайсың. Таштандыны
сорттоо менен кайрадан пайдалуу буюм жасоого мүмкүндүк бересиң. Бузулган кранды оңдоо менен таза сууну үнөмдөйсүң. Жаратылышты үйрөнүү менен аны кандай сакташты билесиң. Балдар баарыбыз чарчадыкпы? Ооба. Эми ордубуздан туруп биз эс алуу өнүгүүсүн жасайбыз, Баарыбыз турабыз. Баарыбыз маанайыбызды көтөрүп эс алып алдыкпы? Азаматсың, баарыбыз отурабыз. Эми үйгө тапшырма, дептериңерге карагайдын сүрөтүн тарткыла. Ушул дарек эмне үчүн курчап турган чөйрө болорун аныктоого аракеттеңилер. Ушул объекттин сүрөтүн тарткыла. Баарыбыз жазабыз. Сабыбыздын акырында баарыбыз жаратылышка жакшы салым кошобуз, Жаратылышты жакшы карашыбыз керек, коргошубуз керек деген максатта биз жаз келгенде эмне кылабыз дедик? Көчөт отургузабыз, Азыр мезгилге ушундай көчөттөрдү алып келдим. Бул өсүмдүктүн эң өзгөчө жери жайы кышы жашыл болуп турат экен. Күзүндө саргайбай, кышында курап калбай, 4 мезгилде ушундай жашыл өңүн кетирбейт экен да, жашыл түсүн. Түшүңөрбү? Ошон үчүн дайыма биздин бөлмөбүз, эшигибиз жашыл болуп туруш үчүн ушул көчөткө отургузабыз. Азыр эки топко ушундай идиштерди берем. Эмне кылабыз? Отургузабыз, Эми сабактын акырында, сабактын жүрүшүндө кайсы топ канча көчөт топтоду? Санайбыз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Канча көчөткө? 11. 11. Азамат саңай. Демек биз 11 көчөт отургузуп жаратылышка эмне кылыппыз? Жардам берип жашылдандырыппыз, Эми жер кубанабы? Кубанат. Эми кийинки топ санайбыз. Кимде канча көчөт бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Канча көчөткө? 8. 8. Демек биз 8 көчөт отургузуп эмне кылыппыз? Жаратылышка жакшы салым кошуппуз, Азаматсыңар. Балдар, ушуну менен биздин сабак жыйынтыкталды. Бүгүнкү сабактан ким эмнени үйрөндү? Толорго эс алганы бардак артыбыздан таштандылар жыйып кетебиз. Аба таза болуш үчүн бактарактарды көп отургузуш керек. Булганган сууну көлмөлөргө кошпош керек. Үйдөн чыккан таштандыларды урнага бөлүп салабыз. Бир бак кыйсак, эки бак отургузабыз. Сууну үнөмдөп колдонушубуз керек.